Hello, dear friends, and welcome to the world of the International Fab Talks. We are so happy to get connected with several unsung heroes from different parts of India and across the world. When people agree to share their time with us to inspire us in the right way, it's a moment of joy when they accept the invitation to the International Fab Talks. And today we are very happy to have a special presence of a wonderful lady, a great human being who has been through a lot of challenges. Right from her early childhood, she's been facing a lot of tough times. But today, she has emerged victorious not only on the Indian scenario, but also across the world. She is famous. Let's get to know who she is. She is a wonderful author. She writes wonderful stories and books and poems, etc. So let's get to know more about her, how this homemaker transformed into a beautiful author. And we'll know much more about her and celebrate her journey today on the International Fab Talks. Join us, friends, to welcome our celebrity and guest. She is none other than Mrs. Samsul Hutta Banu. Let me put that right. She is Mrs. Samsul Hutta Banu. Join us to welcome her and say hello and have a wonderful session with her and get to know about her journey as to how she faced the tough times in her life and how she has become a strong woman of substance today. Vanakkam, ma'am. Romba romba nandri. Thank you so much for being here with us. வணக்கம் ரொம்ப நன்றி மேம். நீங்க வந்துட்டு நம்ம invitation accept பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you very much. நன்றி நன்றி மேம். I share your profile and we begin the session. Yes, dear. So friends, I share ma'am's profile in an official way and then we go ahead and understand her journey as to what ma'am has been doing all these years, how she has transformed, how she has transformed her thought process and become a wonderful author, a writer. Now, as I earlier mentioned, we have with us A. Samsul Hutta Banu. She is our special guest for today. Basically, she is a homemaker, but she transformed herself. She has taken out all the courage from within and she has become very powerful and strong. And she has emerged victorious as a writer, putting down her thoughts, her experiences, and the knowledge that she has gained from around the surroundings. Apart from being a great writer, she is a wonderful entrepreneur as well. And she hails from Chennai, Tamil Nadu, India. We'll get to know more about her. I'll share a little more about her in detail. As I earlier mentioned, she is a homemaker turned into a writer and entrepreneur. She passed her 6th class, and with that 6th class knowledge, she uses it till today in a very profound way. She is a great reader. She loves to read a lot of books. She kept reading books right from her childhood. Although she stopped her education when she was in 6th, but still she continued reading. Reading was her passion, and it enabled her to understand the world around her. And it has influenced her to start writing small poems and articles. And today, she's proudly, one of the best, proudly to say that she's one of the best writers in the world. And she has won a prize in the 125th anniversary poetry competition of Bardiyar poetry competition that was held by the Tamil Sangam in Paris. That's really nice. So the Tamil Sangam in Paris has awarded her a prize for her writing. That's really great. The capital of France for the Tamilians worldwide. That was really, there was a type of a session that was conducted or a competition where ma'am also participated and she was one of the prize winners. She won it. That's really great. We are very proud of her. And it was awarded to her by the governor of Puducherry. Now, in those days, it was Pondicherry. Now it's called as Puducherry. So the then governor of Pondicherry handed over this gift to her, which she had won in the 125th anniversary poetry competition of Bardiyar, held by the Tamil Sangam in Paris, that is the capital of France. That's really great. Now, from a small village, reaching up to the city of Paris and getting an award or reward is really great. Her article was selected as a prize article in the essay competition held by the government of Tamil Nadu for Women's Day in the year 2008. And it was awarded by the then minister and today's chief minister, none other than Mr. M.K. Stalin. That's really great. Ma'am has written several articles, poems, and short stories in Tamil magazines. Several Tamil magazines have acknowledged the work that she does. To mention a few here are Ananda Vikatan, Junior Vikatan, Sakti Pen, and many others, etc. To put that right, there are different difficult words which I cannot pronounce. So I just ask ma'am to share it while she's sharing. Now, friends, I'd like to take you more deeper into ma'am's profile. She has written 2 books named as Tai Illamal Nan, I am without a mother. So we'll ask her, what is that journey? What was that painful journey without being a mother? I think the people who don't have parents could really resonate with it, especially a mother. And another book she has written is
4 பேருக்கு நன்றி. That's really nice. She is grateful to the people around her, published by Kottai Publications, if I get that right. And she's again going to publish 2 more books which are ready for publication. And we'll ask her what is it. She will share it with us when the session goes on in the flow. And it is going to be published by Word Tamil Research Center, Chennai. And another one is Short Stories Collection by Kottai Publications. Apart from that, she's a wonderful entrepreneur. She has learned certain skills from her grandparents. Let's get to know more about it. She has started a small, homegrown, small-scale industry or a small-scale business, you could say, Huta Healthcare Products, selling homemade masalas, health mixes, pickles, tasty pickles, yum, and ready-to-mix tokkus, that's really nice, and hair oil, like for our hair, which we need the natural oils without any chemicals, and the face packs. So let's get to know more about this special person. To me, she appears to be really magical, who has transformed her pain into power. So we'd like all the women out there, if you are in any sort of pain or facing any abuse or any type of misfortune, we'd like you to draw inspiration from our celebrity and guest, none other than A. Samsul Hutabani. Join us, friends, to have a wonderful session with her, get to know about her journey. நன்றி மேம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்திருக்க நம்ம ஷோல வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ வந்துட்டு என்னோட சைட்ல இருந்து நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நீங்க உங்களோட பத்தி என்ன சொல்ல போறீங்க? How would you introduce yourself? நீங்க யாரு மேம்? நான் ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்த ஒரு குழந்தை. ஒரு கிராமத்துல கடைக்கோடி, இந்தியாவுல கடைக்கோடியில ஒரு குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை. பெண் குழந்தையோட வாழ்வியல்ல அவளோட அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்து போனோடனே அந்த குழந்தைக்கு ஊர்ல வந்துட்டு அம்மா தூக்கி முழுங்கிட்டான், அம்மாவை சாப்பிட்டுட்டான் அப்படிங்கிற பேர் தான் நிறைய வருது. இவ பிறந்துதான் அந்த அம்மாவுக்கு நோயெல்லாம் வருது. இவ பிறந்த ராசி அப்படிங்கிற அந்த பேரு நிறைய அவளுக்கு கிடைக்கும் போது பாதிக்கப்படுது. அந்த குழந்தை பாதிக்கப்பட்டுட்டு அதனோட லைஃப்ல அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் வர ஆரம்பிக்குது. முக்கியமா கல்வி பாதிக்கப்படுது அவளுக்கு. தனக்குள்ள தானே அவ என்ன பண்றான்னாக்க, சோகத்துல தன்னிறக்கம் சொல்லுவாங்க, அந்த தன்னிறக்கத்துல மூழ்க ஆரம்பிச்சிட்டு என்னை யாராவது கருணை காட்டுவாங்களா, எனக்கு யாராவது இரக்கம் காட்டுவாங்களா, என்ன எப்படி என்னை அணைச்சுக்குவாங்களா, என்னைய பாசத்தோட சேர்த்துக்குவாங்களான்னு நினைக்கிறப்போ அது நடைமுறையில அவளுக்கு சாத்தியம் இல்லை. அம்மா இறக்கும் போது அவளுக்கு தெரியல, அம்மா இறந்து கிடக்கும் போது கூட அவளுக்கு அந்த வழி எதுவுமே தெரியல. அம்மா இறந்து ஒரு 10-15 நாள் ஆனவுடனேதான் அதனோட வித்தியாசம் புரிய ஆரம்பிக்குது. புரிய ஆரம்பிச்சாலும் அவளை கண்டிக்க ஆள் இருக்கு, திட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்கு, ஒழியே அவளை என்ன கேக்குறதுக்கு, பாசத்தை காட்டுறதுக்கு ஆள் இல்ல போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பெண்ணுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கவலை, வேதனை, அதை யார்கிட்ட சொல்றது தெரியல. அந்த 8 வயசு தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும் போது அந்த பருவ வளர்ச்சியும் சேர்ந்தே வளருது. பருவ வளர்ச்சி வளர்றப்போ அவளுக்குள்ள கேள்வி எழும்போது, எனக்கு ஏன் இது இந்த மாதிரி இருக்கு, உடம்புல இந்த மாதிரி ஏன் வளர்ச்சி இருக்கு, இது எல்லா பெண்களுக்கும் உண்டா, எல்லாருக்கும் இப்படி இருக்குமா, எனக்கு மட்டும்தானா, ஐயோ இப்படிலாம் ஹேர் இருக்கே, நான் என்ன பண்ணுவேன், எங்க போவேன், யார்கிட்ட இதை சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற பயம் அவளுக்குள்ள போட்டு ஆட்டி படைக்குது. ஆனாலும் அவளுக்கு யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியல. இதுல அந்த குழந்தை வயசுக்கு வருது. வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வயசுக்கு வந்ததை கூட சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்ல. இந்த மாசம் ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்ட, பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு, அடுத்த மாசமும் உனக்கு பீரியட்ஸ் வரும்னு தெரியல, அடுத்த மாசம் பீரியட்ஸ் வரும். இது வந்து அவளோட பீரியட் லைஃப்ல அவளோட 50 வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவளுக்கு சொல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. அப்ப அவளுக்குள்ள கொஸ்டின்களை கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு அவளுக்கும் அதை கடந்து அவளுக்கு ஒரு கல்யாணமும் ஆகுது. கல்யாணம் ஆன பிறகுதான் தன்னோட கணவன்கிட்ட அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த கணவன் கிட்டதான் முத அவளால இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேர் பண்ண முடியுது. அதுக்கு இடையில அந்த ஊர்ல, அந்த கிராமத்துல வாசிப்பு பழக்கத்துக்கு துணைக்கு வேணி அக்கான்னு ஒருத்தவங்க கிடைக்கிறாங்க அவளுக்கு. கிடைக்கிறப்போ அந்த புக்குகளோட தொடர்பு வரும்போது
ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் அந்த புஸ்தகத்துல படிக்கும்போது அந்த கேரக்டர்ல தன்னை இணைச்சுக்கிறா அவ. தன்னை அந்த இணைச்சுக்கிட்டு எனக்கு அந்த புஸ்தகத்துல வாசிக்கும்போது எனக்கு மட்டும் கஷ்டம் இல்ல. இல்ல இவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்கு. இந்த இந்த கேரக்டருக்கு இப்படி இருக்கு. அப்ப இந்த கேரக்டர நம்ம எப்படி வரணும்? இந்த கேரக்டர நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அப்படின்னு லட்சுமி எழுத்தாளர் லட்சுமி, அனுராதா ரமணன், வாசந்தி அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் போக ஆரம்பிச்சு என்னை பரீட்சைய நான் படுத்திக்கிட்டேன். படுத்திட்டு நான் என்னோட கணவரோட தூத்துக்குடி ஸ்பிக்குக்கு குவார்டர்ஸ்க்கு வந்தப்போ அங்க நூலகம் கிடைச்சது எனக்கு. எனக்கு நூலகம் பெரிய வரப்பிரசாதம். அதுக்குள்ள இருந்து எங்க வீட்ல அவரு புக் எடுத்துட்டு வந்து குடுக்க இன்னைக்கு ஒரு புக் குடுத்தாருன்னா, அன்னைக்கு நைட்டே அவ்வளவு படிச்சு முடிச்சு அவர் கையில அடுத்தது எடுத்துட்டு வாங்க. "எப்படி வேகமா படிச்ச?" அப்படின்னு எங்க வீட்ல அவங்க கேட்பாங்க. என்னோட லைஃப் அந்த புக்குகள்ல ஜர்னி ஆச்சு. ஜர்னி ஆகும்போது எனக்குள்ள இருந்த அந்த கேள்விகள், நான் படிக்காதது எல்லாமே நான் அடுத்து குழந்தை பெறும்போது, அந்த குழந்தைக்கு அதுகளுக்கு பூரா நான் குடுக்கணும். அப்படின்னு நான் தேட ஆரம்பிச்சேன். தேட ஆரம்பிக்கும்போது, அ அங்கே எப்படின்னாக்கா, அந்த ஸ்பிக்னர்ல ஜேசிஸ் கிளப், ஜிம்கானா கிளப் இந்த மாரிலாம் இருக்கும். அதுக்கு போக பயப்படுவேன். எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. நான் படிக்கல. எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு பயப்படுவேன். பயப்படுற எங்க வீட்ல "நீ போ, தைரியமா போ, பேசு" அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஒரு பேச்சு போட்டி வந்தது. அதுக்கு நான் பேச போனேன். பேச போனப்போ அதுல எல்லாருமே பாராட்டுனாங்க. அ இவங்க நல்லா பேசுறாங்க மேடையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டுனப்போ, அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சது. எனக்கு அ வெளியில எனக்கு திறமை ஏதோ இருக்கு. அப்படின்னு அங்க அந்த கிளப் மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்போது, சாப்பாடு தயாரிச்சு தர சொல்லுவாங்க செஞ்சு. நான் 50 பேருக்கு, 20 பேருக்கு கூட உடனே டக்குன்னு சமைச்சு குடுத்துருவேன். இத்தன பேர் வராங்க. இந்த இந்த இது செஞ்சு குடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது எனக்கு வேலை என்னைய எங்க எங்க அண்ணி வேலை வாங்கியே அப்ப பழக்கிட்டாங்க என்னைய. ஓ! எப்பவுமே நான் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பேன். வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு அது தெரியல. பெரிய வேலை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஆனா அங்க ஸ்பிக்னர்ல எங்க ஹஸ்பண்டோட இருந்த ஃபிரெண்ட்ஸ் ஒய்ஃப் அந்த ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம், "நீ என்ன இவ்ளோ வேலை பார்க்குற? இவ்வளவு டேஸ்ட்டா சமைக்கிற?" அப்படின்னு அவங்க அந்த பாராட்ட எனக்கு குடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு சமைக்க தெரியும். அ மருத்துவமும் அங்க செய்வேன். சின்ன சின்ன யாருக்காவது ஒரு காய்ச்சல்னா அந்த ஸ்பிக்னர்ல ஓடிடுவேன். உடனே ஏதாவது வேக வச்சு அந்த கஷாயம் கொண்டு போய் குடுப்பேன். அவங்களுக்கு சரியான உடனே, "அடுத்து எனக்கு இது மாரி செஞ்சு குடு." இது மாரி செய்யி அப்படின்னு அங்கதான் எனக்கு எனக்குன்னு திறமை இருக்கு அப்படின்னு இருந்தாலும், எனக்குள்ள பல மனக்குழப்பங்கள் உள்ள இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது. குழந்தைகளும் எனக்கு 2 பேரு பையன் 1, பொண்ணு 1 பொறந்தாங்க. அவங்க வளரும்போதும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னாக்கா, என்னோட அத்தனையுமே என் பிள்ளைக்கு கிடைக்கணும். என் 2 பிள்ளைங்களுக்கும். அ என்னென்னது எனக்கு கிடைக்கலையோ, அத்தனை கல்வி கிடைக்கலையா? கல்வி என் பிள்ளைக்கு கிடைக்கணும். பா எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க வீட்ல அவரும் ரொம்ப மியூசிக்கு. அ எங்க நான் கிராமத்துல இருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த கிராமத்துல மார்கழி மாசம் பாட்டு போட்டுருவாங்க. பாட்டு போட்டா அதிகாலையில நான் மாடுக்கு பால் பீய்ச்சறதுக்கு எந்திரிக்கணும். எந்திரிக்கும்போது நான் நேரா அந்த கோயிலுக்கு போயிருவேன். கோயிலுக்கு போனோனே எனக்கு அவரு பொங்கல் குடுப்பாரு. ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஓடி வருவேன். அந்த காலையில அந்த அதிகாலை பாடல்கள் எனக்குள்ள இந்த கிறிஸ்டியன் சாங்கு, இந்த சாங்கு இது எல்லாமே க்குள்ள போக ஆரம்பிச்சது. நாங்க ஓதுவோம். பள்ளியில முஸ்லீம்ங்களுக்கு முனாஜாத்து அந்த மாரி நெறைய அரபிக் பாடல் எல்லாமே நாங்க ஓதுவோம். ஓதும்போது அதுவும் எனக்குள்ள பாடல்கள் பூரா வேகமா பாடிருவேன். எ நல்ல பாட்டு எனக்கு பாட வரும். அதே மாரி கணவன் அதே மாரி அமைஞ்சுட்டாரு. அவரு எம்ஜிஆர் பாடல்களோட ரசிகர். பி.பி. சீனிவாஸ், ஏ.எம். ராஜா இந்த மாதிரி அவங்க இருந்தாங்க எங்க வீட்ல. அதுல 2 பேரும் பாட்டுக்கு போட்டி போட ஆரம்பிச்சுட்டோம். நீ இந்த கேசெட் வாங்கு. அப்ப கேசெட் தானே. நான் அந்த கேசெட் வாங்கு, இந்த கேசெட்ன்னு இல்ல எனக்கு எனக்கு இளையராஜா. இல்ல எனக்கு எம்.எஸ். விஸ்வநாதன். இந்த மாரி 2 பேரும் போட்டி போட்டு கேசெட்டுகள வாங்கி பாட்டு எந்த நேரமும் 2 பேரும் பாட்டு கேட்போம். ஆ அந்த டைம்ல எங்க பிள்ளைங்களுக்கு அந்த அ ஒ பாட்டு அவங்களுக்கு வரணும். இந்த எனக்கு கிடைக்காத எல்லாமே என் பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு, எங்க பொண்ணுக்கு பாட்டு கத்துக்க அப்ப நாங்க சென்னைக்கு மாறி வந்துட்டோம். மாறி வந்தது தூத்துக்குடிலருந்து சென்னைக்கு வந்தாச்சு. அவள பாட வைக்கிறதுக்காக கர்நாடிக் சேர்த்துட்டேன். சேர்த்து க அது ரொம்ப எதிர்ப்புகள சந்திச்சேன். நாங்க இஸ்லாமிய குடும்பமா இருக்கிறதுனால, இல்ல இவ கர்நாடிக் படிக்க வைக்கிறாங்கிற எதிர்ப்பும் இருந்தது, ஆதரவும் இருந்தது. எங்க வீட்ல அவங்க கொஞ்சம் பயந்தாங்க. "நீ கர்நாடிக்லாம் கத்துக் குடுக்குற" அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நான் எங்க வீட்ல அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, மார்கழி மாசம் நான் போனேன். அந்த பொங்கல் வாங்கி சாப்பிட்டா மதம் மாறல. நான் அந்த பாட்டு பாடுனா மதம் மாறல. எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஒரு முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல எல்லா பிள்ளைங்களும் படிக்கிறாங்க. எல்லாரும் முஸ்லீம் ஆகல. யாருமே ஹிந்துவா அந்த மாரிலாம் நம்ம யாருமே செய்யல. எல்லாருமே நம்மளுக்கு சமம்.
அந்த உணர்வு அந்த கிராமத்திலேயே எனக்கு ஏற்பட்டதுனால, எங்க பிள்ளைங்களுக்கு அத ஃபுல்லா சொல்லிக் குடுத்துட்டேன். சொல்லிக் குடுத்து கர்நாடிக்ல அவ நெறைய பரிசுகள், அ இன்னைக்கு அவ ஒரு பாடகியாவும் இருக்கா பொண்ணு. மருத்துவராவும் இருக்கா. அனஸ்தீசியால எம்டி இப்ப பண்ணி முடிச்சிருக்கா. பையனையும் மேனேஜர் ஐடில மேனேஜர்ல ஹைதராபாத்ல இருக்கான். 2 பேருமே இன்னைக்கு நல்ல ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டேனாலும், அ ஒரு சின்ன இதுல ஒரு சமூகத்துக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறது என்னன்னா, அ குழந்தைங்கள நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டோம். நம்ம நெறைய அத பூரா கத்துக் குடுக்கணும்னா, அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிர்றோம்னாக்கா, அதுங்களுக்கு நெறைய திணிச்சுர்றோம். அது சமூகத்துல இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாம் சேர்ந்து நான் எனக்கு புத்தகம் எழுத வாய்ப்பு வரும்போது, நான் அந்த புஸ்தகத்துல இது எல்லாமே ஒரு தாய் எப்படி இருக்கணும்? ஒரு தாய் எப்படி இருக்கக்கூடாது? ஒரு தாயால ஒரு பெண் குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்படுவா? அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னால சொல்ல முடிஞ்சது. ரொம்ப நன்றி மேம். ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க எப்படி எப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. யூ பேட் அ லாட் ஆஃப் ட்ரபிள் அண்ட் டார்ச்சர் வென் யூ வர் ஸ்மால். உங்க ஊர்ல எல்லாம் நெகட்டிவா பேசினாங்க. இந்த பாப்பா வந்துட்டு தாய் இது she is the ம். reason for her mother's death and all of that. Nevertheless, you have really succeeded now as a wonderful human being. That's really nice, ma'am. இப்போ வந்துட்டு மேம், நீங்க வந்துட்டு ரைட்டிங் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? ஆ, When did you start writing? ஆ. Yes. அதுக்கிடையில இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன் நானு. நான் அந்த சாப்பிடுவேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? நெறைய சாப்பிடுவேன். நான் ஃபேட்டா தான் இருப்பேன். அது எப்படின்னா, எங்க பார்த்தாலும் அந்த உடம்பு வந்துகிட்டு ஒ ஒ உருவக்கேலின்னு சொல்லுவாங்க. பாடி ஷேமிங். அந்த பாடி ஷேமிங் எனக்கு நெறைய இருந்தது. அந்த பாதிப்பு ரொம்பவே அதிகம். ஆ யாராவது என்னைய "நீ குண்டா இருக்க. நீ எந்த கடையில அரிசி வாங்கி சாப்பிட்ட?" இந்த மாரி எல்லாமே கொஸ்டின் வரும் எனக்கு. வரப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், நெறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சுருவேன். அப்ப இந்த பாடி ஷேமிங்கும் இந்த சமுதாயத்துல ஒரு குழந்தைக்கு வரக்கூடாது. அவ ஷார்ட்டா இருப்பா, ஹைட்டா இருப்பா, முடி இருக்கும், முடி இருக்காது, குண்டா இருப்பா, ஒல்லியா இருப்பா. இது வந்துட்டு பாடி ஷேமிங் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதும் என்னோட அ இத இந்த சமூகத்துக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன். அ அந்த நேரம் 2020 அ சமயத்துல இந்த கொரோனா இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. முகநூல்ல நான் கொஞ்சம் அறிமுகமானேன். சின்ன சின்ன கவிதைகள் எழுதுவேன் அதுல. ஒரு சின்ன சின்ன கட்டுரைகள் எழுதிட்டு இருந்தேன். எனக்கு முகநூல்ல அப்போ டெக்னாலஜி தெரியாது எனக்கு. டெக்னாலஜி பொண்ணு, பையன் தான் கத்துக் குடுத்தாங்க. முகநூல்ல என்னோட கவிதைகள் இதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சோனே, எனக்குன்னு அத வாசிக்கிறவங்க லைக் குடுக்குறது, பின்னூட்டம் இடுறது அந்த மாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துச்சு. அந்த டைம்ல கொரோனால ஹெல்பிங் நெறைய கேட்டிருந்தாங்க. அ அந்த டைம்ல நாங்க ஜாஸ் ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்ன்னு ஆரம்பிச்சிருந்தோம். ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்ல ஹெல்த் இது கபப்பொடி, ஹெல்த் மிக்ஸு, அ ஒ ஒரு மனிதருக்கு அவங்களுக்கு உடல் சார்ந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே நான் குடுக்கணும். நான் எங்க ஊர்ல எங்க தாத்தாட்ட கத்துக்கிட்ட, நன்னாட்ட கத்துக்கிட்ட எல்லாமே நான் நான் குடுக்கணும். இதுல லாப நோக்கம்ங்கிறது கிடையாது. உதவி நோக்கம். அப்படிங்கிறது தான் என்கிட்ட இருந்தது. அத செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த அந்த நேரத்துல. அதையும் நான் அந்த முகநூல்ல சொல்லியிருந்தேன். அப்ப என்னைய கொரோனா டைம்ல எல்லாருமே அப்ரோச் பண்ணாங்க. அதுல அந்த கோதை பதிப்பகத்துல தேன்மொழி என்னைய அப்ரோச் பண்ணாங்க. பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த கபப்பொடி எல்லாமே அனுப்பிவிட்டாங்க. நெறைய பேருக்கு அந்த நேரத்துல ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எங்க ப்ராடக்ட்டோட கபப்பொடி நெறைய ஒ சே சேல் ஆச்சு. சேலுங்கிறத விட நான் குடுத்துட்டேன் எல்லாமே. நான் தயாரிச்ச எல்லாமே இந்த கொரோனால எங்களுக்கு விக்க முடியல. அப்படியே எல்லா ஸ்டாக்கும் நின்னு போச்சு. எல்லாருக்கும் ஊறுகாய், நான் தயாரிச்ச எல்லாமே, எல்லா மக்களும் முடியாம இருக்கீங்க. சாப்பிடுங்க. எல்லாருக்கும் நான் குடுத்துர்றேன். அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே குடுத்து, அவங்க எங்கெங்க குடுக்க சொல்றாங்களோ, நாங்க இங்க சென்னையில அவங்க திருச்சியில இருந்து எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நான் சென்னையில இருந்து எல்லாத்தையுமே நாங்க அவங்க சொல்ற அட்ரஸ்க்கு அங்கங்க குடுத்துருவேன். அந்த நேரத்துல கபசுர குடிநீர்ன்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க. எல்லாருக்கும் அத சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வயித்து வலி அந்த மாரிலாம் இருந்தது. அ நெறைய வயிறு ப்ராப்ளம், எரிச்சல் அப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க. எங்களோட அந்த கப பொடி சாப்பிட்டுட்டு, "இல்ல நல்லா இருக்கு. எ உடம்புக்கு, வயித்துக்கோ எங்களுக்கு எதுவும் பண்ணல." அப்படிங்கிறது நெறைய பரவ ஆரம்பிச்சுருச்சு. அவங்க கிட்ட வாங்கிட்டாங்க. அவங்க தேன்மொழி கிட்ட கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கேட்க ஆரம்பிச்சு நான் எல்லாமே குடுத்தேன். அப்ப அந்த தேன்மொழி என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா, "நீங்க சின்ன சின்ன கவிதைலாம் போடுறீங்கல்ல முகநூல்ல எழுதியிருக்கீங்களா?" அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட. மாரி கவிதை எழுதியிருக்கேன். புதுச்சேரியில பிரைஸ் வாங்குனேன். கட்டுரைலாம் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோனே, "எங்க அதெல்லாம் காட்டுங்க. அத எனக்கு அனுப்பி விடுங்க" அப்படின்னாங்க. அனுப்பிட்டு ஒரு 5 பக்கம் எனக்கு எழுதி காட்டுங்களேன் அப்படின்னாங்க. ஐயோ! எனக்கு எழுதலாம் தெரியாது. இல்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு புக்கு கண்டிப்பா எழுதணும். நீங்க இந்த திரும்ப திரும்ப சமூகத்த பத்தியே சொல்றீங்க. இந்த சமூகம் நல்லா இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும்னு பேசுறீங்க.
இந்த சமூகத்துக்கு உங்க எழுத்தாலையும் போகட்டுமே, ஏதாவது எழுதுங்களேன் அப்படின்னு அவங்க என்னைய நான் பெண்கள் எழுதணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்க அம்மா எழுத முடியல. அதனால அவங்க இறந்துட்டாங்க. அவங்க சார்புல நெறைய பெண்கள் திறமை உள்ள பெண்கள கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன்னு அவங்க சொன்னாங்க. சரி எழுதி காட்டுறேன்னு எழுதும்போது எனக்கு தாட் இருந்ததே என்னோட ம் தாய் இல்லாமல் ஒரு பெண் குழந்தை என்னென்ன சந்திப்பா, அவ பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத எழுதணும்னு கட்டுரையா எழுதுவோம் அப்படின்னு பெண் குழந்தைய பற்றி எழுதும்போது எங்க வீட்ல அவர் சொன்னாரு, "ஏன் உன்னோட லைஃபே எழுத வேண்டியதுதானே?" அப்படின்னாரு. ஐயோ! காந்தி சத்திய சோதனை எழுதியிருக்காரு. அத எல்லாரும் படிப்பாங்க. என் லைஃப யாரு படிக்க போறா? அப்படின்னேன். "இல்ல எழுது" அப்படின்னாங்க. அந்த 10 பக்கத்த நான் எழுதினத அவங்களுக்கு வாசிச்சு காட்டுனேன். வாசிச்சு காட்டுனேன். "அம்மா இதம்மா வேணும். முதல்ல எழுதுங்க" அப்படின்னு அவங்க எனக்கு தூண்டுகோல் ஆக்குனாங்க. ஊக்கப்படுத்துனாங்க. ஊக்கப்படுத்தி அப்படிதான் வந்தது "தாய் இல்லாமல் நான்" புக்கு. நான் அது நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதெல்லாம் எவ்வளோ எழுத்தாளர்களா இருக்குல்ல. இதெல்லாம் என்ன செய்ய போகுதுனாக்கா, அது வாங்கி படிச்சவங்கலாம் முகநூல்ல ரிவ்யூ குடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதுதான் வேணும். இப்படிதான் எழுதணும். ஒரு எளிமையான நட. அப்படியே அந்த கிராமத்துக்கு போன மாதிரி இருக்கு நடை எல்லாமே. அப்புறம் அந்த இஸ்லாமிய வாழ்வியலையும் நாங்க அறிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அங்க உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே அ எங்களுக்கு புதுமையா இருந்தது. இஸ்லாமிய உணவுல இருந்து நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட வாழ்க்கை முறை, ஒரு தமிழ் முஸ்லீம் ஒரு கிராமத்துல எப்படி இருப்பாங்க? அதையெல்லாம் நீங்க இதுல கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அந்த பாராட்டு கிடைச்சது. அந்த பாராட்டோட ஊக்கம் அடுத்து 4 பேருக்கு நன்றி என்னைய எழுத வச்சது. Oh, wow. That's really nice. Very, very interesting. ரொம்ப நன்றி மேம். நீங்க ஷேர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஆ. டில் தட்ஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ மேம் ஒரு கொஸ்டின் மேம். உங்க அம்மா எப்படி இறந்துட்டாங்க மேம்? ஆ எங்க அம்மா எங்க அம்மா வந்துட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே குழந்தை. ரொம்ப செல்லம் அவங்க. ரொம்ப ரொம்ப செல்லமா பணம் ரொம்ப அதிகம். எங்க அம்மாவுக்கு தான் எல்லா சொத்தும். அப்படிங்கிறப்ப எங்க அம்மாவுக்கு வேலை பார்க்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. எங்க அம்மா ஒரு தயாள குணம். அவங்களுக்கு எப்பவுமே வேலைக்காரவங்க இருப்பாங்க. எப்பவுமே அவங்கள சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறவங்க. இந்த பொய் சொல்லி சந்தோஷப்படுத்துவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஐஸ் வைக்கிறோம்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நெறைய கும்பல் எங்க அம்மாவ சுத்தி எப்பவுமே இருக்கும். நான் சின்ன குழந்தையில எங்க வீட்ல பெரிய கூட்டமே இருக்கும். சமைச்சுட்டே இருப்பாங்க, வெந்துட்டே இருக்கும். எப்பவுமே சாப்பாடு ஆக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாரி எங்க குடும்பம் இருந்தது. எங்க அம்மாவுக்கு கஷ்டம் எதுவுமே தெரியல. அவங்க நெறைய சாப்ட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு அப்ப சுகர் எல்லாமே இருந்திருக்கணும். அவங்க அடிக்கடி பாத்ரூம் போவாங்க. அது எனக்கு அதெல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு. ஓயாம அடிக்கடி திடுதிடுன்னு ஓடுவாங்க. கால், கை வழியா அந்த யூரின் வெளிய வந்துரும். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தது. அது எனக்கு தெரியும். அப்ப அவங்க உடம்ப பாத்துக்கல. நெறைய அவங்களோட அ ஃப வ நட்புங்கிற ரீதியில அவங்கள கடனாளி ஆக்குனவங்க அதிகம். அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு. நெறைய சாப்பிட குடுத்து சாப்ட்டுருக்காங்க. அவங்கள பாத்துக்கல அவங்க. அதுல ஒரே நைட்ல அட்டாக் வந்து இறந்துட்டாங்க. நாங்க குரான் ஓதிட்டு நான் வந்துட்டுருந்தேன். வந்துட்டுருக்கும்போது திடீர்னு யாரோ என்னைய கட்டி பிடிச்சு அழுதாங்க ஓடி வந்து. எனக்கு தெரியல. தெருவுல யாரோ ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சு அழுகும்போது, ஐய்யய்யோ! உங்க மேல வேர்வை நாத்தம் அடிக்குதுன்னு தான் நான் நெனச்சேனே ஒழிய, எதுக்கு அழுகுறாங்க என்னன்னே தெரியல. அ ஓ அப்பவும் அவங்க சொல்லி அழுகும்போது, "அடி பாதகத்தி! உங்க அம்மாவ முழுங்கிட்டியே! உன் அம்மா போயிட்டாளே!" அப்படி சொல்லி தான் அழுதாங்க. எனக்கு தெரியல. இது என்ன அம்மா முழுங்கி நான் யாரு? எதுக்கு இவங்க இப்படிலாம் செய்றாங்கன்னா, தெருவுல ஒவ்வொருத்தரும் என்னை பிடிச்சு, பிடிச்சு இழுத்துட்டு வராங்க. நான் அப்படியே எங்க வீட்டுக்கு வரேன். எங்க அம்மா ஒரு கட்டில்ல படுக்க வச்சிருக்காங்க. இந்த அம்மா தூங்கிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க. இவங்களுக்கு போய் எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க, இறந்து போயிட்டாங்கன்னு ஏன் சொல்றாங்க? இப்படிதான் நான் அப்போ என்னோட நினைவுகள் இருந்தது. அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் நான் போய் பள்ளிக்கு ஓதிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள நெஞ்சு வலிச்சு அப்பவே இறந்து போயிட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்போ அவங்க உடம்ப பாத்துக்கல. தன்னோட உடல்நிலைய அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸர்சைஸோ, ஒரு டயட்டோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இல்ல. அந்த அவேர்னஸ்லாம் இப்ப நான் எல்லாருக்குமே குடுத்துட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் நீங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத, இந்த சமூகம் வந்துட்டு எல்லா வகையிலயும் நல்லா இருக்கணுங்கிறது என்னோட எண்ணம் மேடம். எஸ் மேம். ரொம்ப நன்றி மேம். நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க் யூ சோ மச். அது வேதனை கூட இருக்கு. ஒரு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா நீங்க ரொம்ப ஓப்பனா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் தட். இப்போ மேடம் உங்க புக்ஸ் என்ன புக்ஸ் மேடம்? நீங்க 2 புக்ஸ் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னும் 2 புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ம். ரெடியா இருக்கு. நீங்க இப்போ ஆமா. ஷோ அஸ் தி புக் ப்ளீஸ். எஸ் டியர். தாய் இல்லாமல் நான் 4 பேருக்கு நன்றி. இந்த 2 புக். எஸ் டியர். ஃபர்ஸ்ட் புக் எது மேம்? நம்ம தாய் ஃபர்ஸ்ட் இல்லாமல். Can you just say something about it? Explain பண்ணலாமா ஒரு 2-3 lines about it? Yes dear. புக்க பத்தி Yes, book பத்தி சொல்லுங்க. நான் இப்ப சொன்ன உங்ககிட்ட சொன்ன அத்தனையுமே இந்த புக்குக்குள்ள இருக்கு.
நான் என்னென்ன சந்திச்சேன், எப்படி எப்படி இருந்தேன், என்னென்ன இருக்கக்கூடாது. ஒரு தாய் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும், ஒரு தாய் எப்படி இருக்கக்கூடாது, ஒரு பெண் குழந்தை வளரும்போது அவளுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் வரும். அந்த சந்தேகத்த கண்டிப்பா தீர்த்து வைக்கணும். தீர்த்து வச்சாதான் அதே மாரி ஒரு கல்யாணம் ஆனா அவளுக்கு என்ன நடக்கும்? எப்படி இருக்கணும்? அ ஒரு ஆண், பெண் உறவு எப்படி இருக்கும்? அப்படிங்கிறதையெல்லாம் வந்துட்டு இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாம் சொல்றாங்க. இது செக்ஸ் படிப்பு வரணும். பாலியல் ரீதியா படிப்பு வரணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாருமே மறைக்கிறோம். மறைக்கிறப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்னாக்க, இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் தான் வரும். அந்த ஆர்வம் வரத விட, அவளுக்கு அத மருத்துவ ரீதியாவும், அவளோட அறிவு ரீதியாவும் அத நம்ம சொல்லிக் குடுக்கணும்ங்கிறத தான் நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன். அறிவு ரீதியா சொல்லிக்கிட்டு உடல் நலத்த பார்த்துக்கணும். பெண்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும்? ஆ நீங்க எப்படின்னாக்கா 2 உழைப்பு இருக்கு. புத்திசாலித்தனமான உழைப்பு இருக்கு, முட்டாள்தனமான உழைப்பு இருக்கு. அ முட்டாள்தனமான உழைப்பு நம்ம உழைக்கக்கூடாது பெண்கள். அதையே புத்திசாலித்தனத்தோட அந்த உழைப்ப நம்ம கொண்டு வந்தோம்னாக்க, எளிமையா நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதனோட கருத்து மேடம். எஸ் மேம், எக்ஸலென்ட் மேம். மேம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு மேம். இது வந்துட்டு தமிழ்ல தான் இருக்கா இல்ல வேற லாங்குவேஜஸ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கா மேம்? இல்ல தமிழ்ல தான் இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு இங்கிலீஷ்ல கூட போடுங்க மேம். இங்கிலீஷ், ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க மேம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் எழுதிருக்கீங்களே மேம். தட்ஸ் ரியலி வெரி நைஸ். உங்களோட இந்த இத நான் ஒரு கண்டிப்பா எங்களோட ரிக்வெஸ்ட். பதிப்பகத்துக்கு சொல்லிடுறேன். எஸ், ஒரு சொல்லிட்டு ரிக்வெஸ்ட் மேம். டிரான்ஸ்லேட் Put it in translate in English and other languages. It will be very useful for the public. ஓகே கண்டிப்பா. எஸ் டியர். எஸ்பெஷலி தாய் இல்லாத பிள்ளைங்க இருப்பாங்க இல்ல மேம், அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு 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 அதுதானே கைடு என்னோட மாதிரி இருக்கும். எண்ணமே. அதானே என்னோட எண்ணமே. எஸ் டியர். ரெண்டாவது புக் மேம். 2வது புக்கு 4 பேருக்கு நன்றி. இந்த புக் வந்துட்டு 11 கட்டுரை, 11 நபர்கள பத்தி. இதுல ஒரு திரு நம்பி, அவரு திரு நங்கையா மாறணும்னு நெனச்சு, அவரு ஊர்ல இப்ப நான் என்னோட சின்ன குழந்தைங்கள நான் அவங்கள எல்லாம் சந்திச்சேன். அதே மாரி ஒரு பைத்தியம், அவங்க வந்துட்டு ஊர்ல பெண்ணு. அவங்க மொழி தெரியாம எங்க ஊரு வந்துட்டு ஏர்வாடிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ஏர்வாடியில பைத்தியங்கள்லாம் வந்து கட்டி போட்டிருப்பாங்க. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆ அந்த ஏர்வாடியில நெறைய வெளியூர்கள்லாம் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டுட்டு போயிருவாங்க. அவங்க கிறுக்கா அலைவாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஊருங்கிறதுனால எங்க ஊர்ல நெறைய அடிக்கடி பைத்தியங்கள் வருவாங்க. அப்படி வந்த ஒரு பைத்தியம், அவங்க பேரு தெரியல. ஆனா அவங்களுக்கு மொழி என்ன பேசுறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல. யார்ட்டயும் பேசினாலும் அவங்க அவங்க மொழி தெரியல. எல்லாரையும் கல்லெடுத்து அடிக்கிறாங்க. அந்த நாங்க ஸ்கூலுக்கு அப்ப நான் சின்ன குழந்தையா போவேன். போம்போது அவங்க அடிப்பாங்க. நாங்க ஓடுவோம் எல்லா பக்கமும். அப்ப எங்க ஊர்ல வடை போட்ட நபிசாமா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா, அவங்கள எடுத்து 2 வடைய குடுத்து பக்கத்துல உட்கார வச்சோனே, அங்கேயே உட்காந்துக்குச்சு அது. அப்புறம் அந்த டெய்லர் பக்கத்துல தச்சுட்டு துணிலாம் க ப போடுவாங்க. அந்த துணிலாம் எடுத்துட்டு, தனக்கு தானே பேசிக்கிட்டு, ஆனா அந்த நபிசாமாவுக்கு மட்டும் எல்லா வேலையும் பார்த்து குடுப்பாங்க அவங்க. ஆனா நபிசாமாவுக்கும் மொழி தெரியாது. அது மொழி என்னன்னு. அதுக்கும் இவங்க மொழி தெரியாது. 2 பேரும் சைகை பாஷையிலே பேசிக்குவாங்க. இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தாக்கா, அது மாசமா இருக்குது. யாரு? என்ன? அது என்ன பண்ணாங்க? ஒரு பைத்தியமான ஒரு பெண்ணோட ஆ அந்த யாரு அத பண்ணுனாங்கங்கிறது அந்த நபிசம்மாக்கும் தெரியல. அ நிறமாசமா இருந்ததையும் நாங்க பார்த்தோம். அப்புறம் ஊர்ல அது ஆளையே காணோம். அது எங்க போச்சு? இறந்துச்சா? என்னன்னே தெரியல. அத இதுல பதிவு பண்ணியிருக்கேன். அதோட வேதனை எல்லாமே நான் இதுல பதிவு பண்ணியிருக்கேன். நபிசாமாவுடைய கருணை. ஒரு கிராமத்துல ஒரு வடை சுடுற பெண்ணுக்குள்ள கருணை. ஒரு மொழி தெரியாத பெண்ண தன் பிள்ளை மாரி பாத்துக்கிட்ட ஒரு அந்த கருணை. அங்க யாரு அவங்கள பெத்தவங்களுக்கு இல்ல கிறுக்காங்கிட்டான்னு ஒண்ணு வந்து விட்டுட்டாங்க. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறத அந்த கட்டுரையில நான் தெரிவிச்சிருக்கேன். அப்புறம் அவரு நங்கையா நெனைச்ச மைதீன் பிச்சைன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டரு. அந்த கேரக்டர் எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல பேரையூர்ன்னு இருக்கு. அந்த ஊர்ல இருந்து அவர் இங்க வந்து எங்க ஊர்ல எல்லா வேலையும் பாப்பாரு. அங்க ஒரு மம்மதம்மான்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க. அவங்க அவர வந்துட்டு, "நீ வாடா, நீ என் வீட்ல வந்து இரு. நீ உன்னோட ஊர விட்டு விரட்டி விட்டுட்டாங்க." ஏன்னா, அவங்க ஊர்ல, அவங்க குடும்பத்துல இவரு திருநங்கை மாதிரி நடக்கிறது, குரல் அதே மாதிரி, அந்த துண்ட தூக்கி இப்படி மேல போட்டுட்டு பெம்பள மாரி இப்படி நடக்கிறது, இதெல்லாம் அவங்க பார்த்த உடனே, நம்ம அடுத்தடுத்த குழந்தைங்க, பெண் குழந்தைங்க வச்சிருக்கோம். நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு குடுக்க முடியாது. இவன வீட்ட விட்டு விரட்டிறணும்னு விரட்டிட்டாங்க. அந்த மாரி அவரு இங்க வந்தவரு எங்க ஊருக்கு. அத மம்மதம்மான்னு ஒரு அம்மா தன் பிள்ளை மாரி அவங்க பாத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப கருணை வந்துட்டு தெரசாட்ட மட்டும் இல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு கிராமத்துல ஒரு மம்மதம்மா கிட்டயும் இருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கட்டுரையில நான் சொல்லியிருக்கேன்.
அதுக்கப்புறம் கஸ்ஸாமால்ங்கிறவங்க வந்துட்டு எங்க ஊருக்கே இப்போ அது காலனி ஹரிஜன காலனியா இருந்தாலும் பிரசவம் பார்க்க போவாங்க. அங்க போயி நீ இந்த ஜாதியா, அந்த ஜாதிலாம் அவங்க பார்த்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. அ ஒரு மாடு கண்ணு போட்டாலும் ஓடுவாங்க. ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஒரு 5 ஜீவன் எங்க கஷ்டப்பட்டாலும் அதுக்கு போய் பார்ப்பாங்க. அதுக்கு போய் ஒரு கட்டு போட்டு, ஒரு மருந்து போட்டு கட்டி விடுவாங்க. அப்ப ஒரு கருணையும், ஒரு அன்பும், பாசமும் அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு ஆனா சொல்லத் தெரியாது. எங்க ஊர் வந்துட்டு வானம் பார்த்த பூமின்னு சொல்லுவாங்க. அ மழை பெஞ்சாதான் எங்களுக்கு விளையும். இல்லைன்னா நாங்க பஞ்சம் தான் எங்க ஊரு. எங்க ஊர்ல ஒரு ப ஒரு இது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அரசாங்கத்துல, "தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்திருவேன்னு" அரசாங்க ஊழியர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது எங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தான். தண்ணி இல்லாத காடு அப்படிம்பாங்க. ஆனா அந்த தண்ணி இல்லாத ஒரு காட்டுலயும் கரடுமுரடான மனிதர்களுக்குள்ளயும் கருணை இருக்குங்கிறத சொல்றது தான் இந்த 4 பேருக்கு நன்றி மேடம். ரொம்ப நல்லது மேம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் ஷேரிங். இப்போ வந்துட்டு மேம் நீங்க ஒரு சின்ன பிசினஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு நல்ல என்டர்பிரினர் கூட இருக்கீங்க. தொக்கூஸ், ஊர்காஸ் and all of that. Can you show all of that? What are the various product, masala products and hair care products? If you can just show that, காட்டுவீங்களா மேம்? ஆம். Yes. இதுதான் கபப்பொடி. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா? எல்லா கொரோனா நேரத்துல எல்லா மக்களுக்கும் இது உதவுச்சுன்னு இல்லையா? ஆரம்பம்ன்னு பார்த்தா என்னோட பிசினஸுக்கு இதுதான். முதல் அ பயணம் என்னோட பயணம் இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கடுத்து இது வலி நிவாரணி. இது நம்ம உடம்புல எங்க வீக்கம் இருந்தாலும் சரி, எங்க வலி இருந்தாலும் சரி, இது தேய்ச்சோம்னாக்க நல்லா கேட்கும் இந்த வலி நிவாரணி. இது எ இப்போ ஒரு க கஷ்டப்படுறாங்க. தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு அடித்தட்டு மக்கள். அவங்களால போய் உடனே போய் ரூ. 100க்கு ஒரு தைலம் வாங்க முடியாது. இது என்னோட ப்ராடக்ட்ல ஒரு ரூ. 40க்கு, ரூ. 50க்கு நான் குடுப்பேன். குடுத்துட்டு அவங்க தேய்ச்சுட்டாக்கா எனக்கு அது சந்தோஷம். இதுல உள்ள பொருள்ல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ரூ. 10 லாபம்னா, இது எத்தன பேருக்கு இதனோட அ பலன் சென்றடையுதுன்னா, அ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறேன். தயாரிக்கும்போது நான் அத தேடி அரைக்கிறதுக்காக மிஷினுக்கு போறேன். அந்த மிஷின்காரர் அதுல லாபம் அடையறாரு. அப்புறம் ஆட்டோல ஏறி போறேன். அந்த ஆட்டோக்கார பையனுக்கு கிடைக்குது. அவனே கேட்பான் ஃபோன் பண்ணி. அக்கா உங்க பொருள்லாம் தீர்ந்து போச்சா? அடுத்து எப்ப என்னைய கூப்பிடுவீங்க?" அப்படின்னாக்கா, அவருக்கு அந்த பண தேவை அங்க இருக்கு. அந்த சமூகத்துல அத்தன பேருக்கும் இதனோட பலன் இந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டோட பலனும் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் இத வாங்கி விக்கிறாங்க என்னோட முகவர்கள். எல்லாருமே பெண்கள். ஒரு 11 பேர் இருக்காங்க. வெளியூர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் இதனால மாசம் மாசம் கமிஷன் கிடைக்குது. கமிஷன் கிடைக்குது. நான் எங்க போய் இதனோட அடிப்படை மூலப்பொருள் வாங்குறேனோ, அவங்க எல்லாருக்குமே இதனால அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்குது. இதோட லாபத்த நான் என்ன பண்றேன்னாக்கா, இப்ப நான் எவ்வளவு கல்வி இல்லாம கஷ்டப்பட்டேன்னு சொன்னேனோ, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வருஷத்துக்கு ஒரு 5 குழந்தைங்கள எடுத்து ஃபீஸ் கட்டி யூனிஃபார்ம் வாங்கி குடுத்துட்டு இருக்கேன். இதனோட லாபத்த வச்சு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இது வந்துட்டு அந்த வலி நிவாரண ஆயில். இது ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயில் இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருச்சு. இது மறுபடி கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இது மருந்து குழம்பு மசாலா. இந்த மருந்து குழம்பு மசாலா நம்ம வயித்துல இருக்கிற கேஸ எல்லாமே உங்களுக்கு சாப்பிட முடியாம வயிறு மத்துவமா இருக்கும். அந்த மாரி எல்லாத்தையுமே இது நல்லா போக்குற ஒரு வாரத்துல 1 நாள் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா கேட்கும் இந்த இது. இது முடக்கத்தான் ரசப்பொடி. முடக்கத்தான்ங்கிறது முடக்கு அறுத்தான். நம்ம முடக்குவாதத்துக்கு உள்ள முக்கியமான பொருள். அப்ப வந்துட்டு கிராமங்கள்ல, வயல்கள்ல அந்த விவசாய நேரத்துல விளைஞ்சு கிடக்கும். அப்ப ரசம் வச்சு குடிப்பாங்க இத. அ அந்த அந்த நேரத்துல காயப்போட முடியாது. விவசாய நேரத்துல யாராலயும் அந்த விவசாய வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது காயப்போட முடியாது. அந்த நேரம் இத பறிச்சுட்டு வந்து ரசம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ரசம் வச்சு சாப்பிடுறப்போ குளிர் காலத்துல உங்களுக்கு கால், கை வலி இதெல்லாம் நெறைய அதிகம் இருக்கும். நல்லா கேட்கும். அதனோட இதுல இந்த ஒ முடக்கத்தான் ரசம். இது பிரண்டை இட்லி பொடி. எல்லாமே மருத்துவம் சார்ந்து. ஒவ்வொரு பொருளுமே மருந்து பொருள் சார்ந்தே தான் நம்மளோட உணவு பொருளா நான் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கேன். இது முருங்கை சூப் பொடி. இந்த சூப் வந்துட்டு நீங்க இப்போ எல்லாருக்குமே முருங்கை மரம்லாம் எல்லாரும் இப்ப வீட்ல வச்சுக்க முடியாது. இப்ப மாடி தோட்டம்ன்றாங்க. மாடி தோட்டத்துல கூட நம்ம முருங்கை மரத்த எல்லாம் வச்சு நம்மள பாதுகாத்து நம்மளால செய்ய முடியாது. இந்த முருங்கை சூப்பு 1 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்கிற தண்ணீல
கொதிக்க வச்சு அப்படியே குடிச்சிட்டாலே போதும். வேற இதுக்கு ஆயில் தேவை கிடையாது. வேற பொருள் எதுவும் போட வேண்டியது கிடையாது. அத்தனை பொருளுமே நான் இதுல சேர்த்திருக்கேன். சூப்பா அப்படி குடிச்சுக்கலாம். நம்ம முருங்கைக்கீரை தேடி அதை உருவி இப்ப உள்ள வேலை பார்க்குற பிள்ளைங்க எல்லாருமே பணி செய்யறாங்க. எல்லாருமே ஆண், பெண் 2 பேருமே குடும்பத்துல ஓடிட்டே தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக நம்ம இலகுவா குடுக்கணும் அப்படிங்கிறனா நம்மளோட பாரம்பரியமும் வேணும். அவங்க இலகுவா அத சாப்பிடணும். அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல தான் ஒவ்வொரு பொருளுமே நான் இருந்து தயாரிக்கிறேன். இது முருங்கை சூப்பு. அடுத்து கொள்ளு. இந்த கொள்ளு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. குதிரைக்கு கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. இது கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு, இளைக்கிறவனுக்கு கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொழுத்தவங்க கொழுக்கிறவங்க வேணுங்கிறவங்க எள்ளு சாப்பிடணும். இளைக்கிறவங்க கொள்ளு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா, இப்ப இதே இந்த கொள்ள மாட்டுக்கு போட மாட்டாங்க. மாட்டுக்கு பருத்தி விதை போடுவாங்க. ஓ கம்மம்புல்லு போடுவாங்க. இந்த கொள்ளு வந்துட்டு குதிரைக்கு தான் போடுவாங்க. நீங்க போர் நடந்த எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தா குதிரை தான் இருந்திருக்கும். மாடு இருந்திருக்காது. மாடு வீட்ல பால் பிச்சுறதுக்கு தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா, இந்த குதிரைக்கு கொள்ளு குடுக்குறது அதனாலதான். அப்ப நம்ம அந்த கொள்ளு பொடி நம்ம என்னென்ன வகையில சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத, நீங்க இத துவையலாவும் சாப்பிடலாம். இத ரசம் வச்சு சாப்பிடலாம். சூப்பாவும் சாப்பிடலாம். சாதத்துல போட்டு பெசஞ்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம். அ இப்ப இத வாங்குறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. நாங்க ஒரு சாதத்துல போட்டு ஒரு ரசம் வச்சுட்டு உடனே சாப்பிட்டுட்டு நாங்க கிளம்பிர்றோம். அடுத்து ஒரு கப் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டா எங்களுக்கு போதும். அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாரி தொக்கு வகைகளும் அந்த மாரி தான். ஒவ்வொரு தொக்கு, பிரண்ட தொக்கு, மல்லிக்கீரையில தொக்கு, மருத்துவ பொருளாவே அந்த இத ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நான்வெஜ்ல 3 தொக்கு வச்சிருக்கோம். வஞ்சர கருவாடு, இறால் தொக்கு, அதுக்கப்புறம் மாசி கருவாடு தொக்கு. இது மட்டும் தான் நான்வெஜ் தொக்கு. மற்ற எல்லாமே மருத்துவம் சார்ந்து. கோங்குரா கீரையில அந்த ஏன்னா ஆந்திரால கொஞ்சம் காரம் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காரம் இல்லாம நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கோங்குரா தொக்கு தயாரிச்சு, அந்த இது அ பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சிருக்கு இப்போ. அப்புறம் ஹெல்த் மிக்ஸ் 2 இது டயா கேர் 1. அதுக்கப்புறம் 8 மாசத்துல இருந்து நம்ம 80 வயசு வரைக்கும் சாப்பிடலாம். சுகர் இல்லாதவங்க நம்ம 8 மாச குழந்தையில இருந்து 80 வயசு வரைக்கும் அத சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளவு அந்த ஹெல்த் மிக்ஸ். அதுல பொருளு போட்டு பக்குவமா செஞ்சிருக்கேன். டயா கேர்ங்கிறது சுகர் பேஷண்ட். அவங்க அதுல ரைஸ் இருக்காது. ஆ இது தாமரை விதை நம்ம மக்கானா, அதுக்கப்புறம் அ சிறுதானியம், ஆ சிறுதானியம் போட்டுட்டு ஆளி அரிசி. முக்கியமா ஆளி அரிசி உடம்புக்கு அந்த சுகர் பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப நல்லது. ஆளி அரிசி, பார்லி இது எல்லாமே சேர்த்து அந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கான அந்த டயா கேர் இது 2 பொருளுமே எக்கச்சக்கமான ஒரு வரவேற்பு. தொடர்ந்து வாங்குறவங்க இப்போ இப்போ என்ட்ட வாங்குறவங்கலாம் நெறைய டீச்சர்ஸ் தான் வாங்குறாங்க. எங்களால போய் ஸ்கூல்ல போய் கத்துறதுக்கு முடியல. இந்த கஞ்சி நாங்க குடிச்சிட்டு போனோம்னா ஃபில்லிங்கா இருக்கு. எனக்கு அது தொடர்ந்து தாங்கன்னு வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் முளைக்கட்டிய தானியத்துல கஞ்சி மாவு. அது தனியா. அதுவும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பீட்ரூட் மால்ட் மாதிரி முளைக்கட்டி, அந்த முளைக்கட்டினதுல நான் செஞ்சு அந்த இது தனியா அந்த மால்ட் குடுத்துட்டு இருக்கேன். தொக்கு மட்டும் ஒரு 11 வகை தொக்கு அதுல அ செஞ்சிருக்கேன் மேடம். எஸ் மேம். மேம் அந்த ஹேர் ஆயிலோட பேரு சொல்லுவீங்களா? எல்லாமே குதா ஹெல்த் கேர் ஹேர் ஆயில் தான். ஓகே. எல்லாத்துலயும் அதே பேர் தான் இருக்கு. ஹேர் ஆயில் தான். குதா ஹெல்த் கேர். எங்களோட கம்பெனி பேரு குதா ஹெல்த் கேர் ஹேர் ஆயில். அப்படிதான் இருக்கு. எல்லா பொருளுமே அதே மாரி. எஸ் டியர். மேம் இப்போ வந்துட்டு ஆஃப்லைன் தான் கிடைக்குமா? இல்ல ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ்ல கூட கிடைக்குமா மேம்? ஆன்லைன் நீங்க எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா, நாங்க அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ. WhatsApp அப்புறம் முகநூல்லயும் நான் போட்டிருக்கேன். போட்டு WhatsAppல எ நான் என்னோட ஆட் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே எனக்கு WhatsAppல ஆர்டர் பண்ணிருவாங்க. WhatsAppல ஆர்டர் பண்ணோனே அவங்க எல்லாருக்குமே பேக்கிங் பண்ணி அனுப்பிருவேன். இதுல முக்கியமா என்னன்னா, வெளிநாட்டுக்கு அதிகமா வாங்கிட்டு போறாங்க. இப்போ ஒரு கஞ்சி மாவு வாங்குறவங்க, அவங்க பிரான்ஸ்ல இருப்பாங்க. உடனே சொல்றாங்க. அவங்க வர்றப்ப என்கிட்ட ஆர்டர் குடுத்துருவாங்க. குடுத்துட்டு அவங்க ஒரு 10 பாக்கெட் வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. அமெரிக்கா போயிருக்கு, பிரான்ஸ் போயிருக்கு, லண்டன் போயிருச்சு, கனடா போயிருச்சு. இப்போ எப்படின்னாக்க ஹஜ்ஜுக்கு போனாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே தொக்குகள் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது தயங்கி தான் வாங்குனாங்க. அங்க போயிட்டு எலுமிச்சை பழ சாத தொக்கு, அது வந்துட்டு சாதம்
மட்டும் ரைஸ் குக்கர்ல வச்சுட்டு அதுல போட்டு பெரட்டி சாப்பிட்டுட்டாங்க. அங்க புனித பயணத்துல அவங்க அதுல தொழுகைக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப பயன்பட்டுச்சுன்னு, எ போய் வாங்கிட்டு போன எல்லாருமே இப்ப எனக்காக பரிசு கொண்டு வந்து குடுத்துருக்காங்க. அங்க அங்க மதீனாவுல இருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. நான் உனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி உனக்கு ஃபோன் பண்றேன். மதீனால நின்னு ஃபோன் பண்றேன். அ காஃபாக்கு முன்னால நின்னு உனக்கு ஃபோன் பண்றேன். நீ நல்லா இருக்கணும். உன்னோட ப்ராடக்ட் வந்துட்டு எங்களுக்கு அவ்வளவு பலன் தந்துச்சு. எங்க நாங்க இலகுவா இருந்தோம். இத நாங்க எல்லாருக்கும் குடுத்தோம்ன்னு சொன்னது எனக்கு சந்தோஷமா இருந்ததுங்க. எஸ். வெரி நைஸ். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா மேம். வெரி நைஸ். வெரி வெரி நைஸ். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எங்கேருந்து எங்க வந்திருக்கீங்க? ரொம்ப 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 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்கு. ரொம்ப நல்லா. வெரி நைஸ். நவ் மேம், இப்போ உங்களுக்கு பிரைஸ் கூட கிடைச்சிருக்கு. 125th ஆனிவர்சரி ஆஃப் தி தமிழ் தமிழ் சங்கம்ல இருந்து கிடைச்சிருக்கு இல்ல மேம், பாரிஸ்ல. உங்களுக்கு பிரைஸ் கிடைக்குது. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி, ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? எப்படி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல டைம் காதுல விழுந்தா எப்படி, ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? ஆ பறக்குறது மாரி இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஏய் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு! அப்படிதான் நான் இருந்தேன். ஆ நான் எனக்கு அப்படிங்கிறப்போ, ம் ரொம்ப அது அ அ எ என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல அந்த நேரத்துல. அப்படி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுனாக்கா, ம் அதுவே ஒரு தலைக்கு ஏறுற மாரி ஒரு கனமும் எனக்கு வந்தது. அதுவும் உண்ம. அப் ஆ யாரையும் கொஞ்சம் மதிக்காத மாரி எனக்கு தோணுச்சு. நம்ம தப்பு பண்றோமோ! அப்டிங்கிற மாரி இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பரிசும் எனக்கு வர்றப்போ, ஒவ்வொரு பாராட்டுக்கள் வந்தப்போ, அப்புறம் நான் மனவளக்கலையில சேர்ந்து கொஞ்ச நாளு 3 மாசம் ஆசிரியர் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்ப அங்க எனக்கு அருங்கொண சீரமைப்பு சொல்லிக் குடுத்தாங்க. நான் பிரேயர் பண்ணுவேன், 5 தரம் தொழுகிறேன், ஓதுறேன், குரான் ஓதுறேன், எல்லாமே பண்றேன். ஆனா எனக்குள்ள உள்ள அந்த நான் சொன்னேன்ல சின்ன குழந்தையில எனக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தது எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா? அது எல்லாமே எனக்கு போட்டி போட்டு கோவமா வெளிப்படும். அங்க போயி ஒரு 3 மாசம் நான் அந்த ஆசிரியர் பயிற்சி கத்துக்கிட்டப்போ, அந்த அருங்குண சீரமைப்பு எனக்கு ரொம்ப, ரொம்ப, ரொம்ப உதவியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் மனப்பக்குவம் அடைஞ்சது. அ நம்மளுக்கு எது கிடைச்சாலும் நம்ம இந்த சமூகத்துக்கு நம்ம பிறந்ததுக்கு எதையாவது செஞ்சுட்டு நம்ம மறைஞ்சிரணும். மரணம்னு ஒண்ணு உண்டு எல்லா மனிதருக்கும். மரணம் அடையும்போது நம்ம யாருக்காவது நல்லது செஞ்சுட்டு நம்ம இருக்கணும். ஒருத்தர் உதவுனா, ஒருத்தர் நல்லா இருந்தாலும் போதும் அதனால. அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தப்போ, அந்த சந்தோஷம்லாம் இப்ப வர்றதில்ல. சரி இது ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. இது இறைவன் குடுத்திருக்கான். சரி. இதோட நின்னுக்குவோம். அடுத்து யாருக்காவது நம்மளால இது செய்ய முடியுமா? நல்லது செய்ய முடியுமா? அப்படிங்கிற எண்ணம் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எஸ் மேம். எக்ஸலென்ட். இட்ஸ் எக்ஸலென்ட். வெரி நைஸ். இப்போ மேடம், நம்ம ஊர்ல, நம்ம இந்தியால இல்லைன்னா வெளிநாட்டுல, there will be different people who don't have parents. அவங்களுக்கு தாய் இல்ல, இல்லைன்னா ஃபாதர் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க, சேடா இருப்பாங்க. லைக் வீட்டுக்கார் நல்லா சண்டை போடுவாங்க, இல்ல பசங்க உங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மெசேஜ் நீங்க கொடுப்பீங்க மேம்? வாட் இஸ் த மெசேஜ் ஃப்ரம் சமில் தபான்? இதுதான் முக்கியமா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது. ஆ இங்க இல்ல. வேர்ல்டு பூராமே இது இருக்கும். இது எல்லாரும் மனிதர்கள் தானே. எல்லாருக்கும் அந்த மனங்கள் இருக்கத்தானே செய்யும். இப்போ நான் முதல்ல எங்களோட முகவர்களா இருக்காங்கல்ல பெண்கள். ஓ அவங்க எல்லாருமே நெறைய பேரு தன்னோட கணவனால் கஷ்டப்படுறவங்க. குடி. எங்க பார்த்தாலும் குடி. அந்த பெண்கள சந்தேகப்படுறது, அடிக்கிறது. ஆனா அந்த கணவன் இல்லாம அவங்களால பாதுகாப்பும் இல்ல. குடிச்சிட்டு வந்தாலும் அவன் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. இல்லன்னா இன்னொருத்தன் உள்ள வந்துருவாங்கிற நிலையில தான் அவங்க இருக்காங்க. ஆ அவங்க எல்லாருக்கும் நான் வர்றப்போ நான் சொல்றது, முதல்ல உங்க திறமைய வளர்த்துக்கங்க. நீங்க அ அது எல்லா எண்ணங்களும் வரதான் செய்யும். முதல்ல கல்விய நோக்கி போங்க. கல்விய நோக்கி உங்களுக்குன்னு உள்ள திறமை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும். திறமை இல்லாத மனிதரே இங்க கிடையாது. ஒருத்தருக்கு ஒரு திறமைன்னா, எனக்கு ஒரு திறமை இருந்தா இன்னொருத்தருக்கு வேற மாரி இருக்கும். அப்ப அத முதல்ல உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு? அத தேடி முதல்ல போங்க. எனக்கு பாட்டு பிடிக்குமா? நான் பாட்டு கேட்கிறேன். படிக்க பிடிக்குமா? படிக்க பிடிக்கும். அந்த மாதிரி உங்கள நீங்க அந்த தாய் இல்லாம ஒரு குழந்தை பிறந்து தகப்பன் இல்லாம இருந்தாலும் அந்த பையன் ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் எல்லாம் உண்டு. அவங்களும் ஆணா இருந்தாலும் அவங்களும் மனுஷங்க தான். ஒண்ணே ஒண்ணு பெண் வந்துட்டு வெளியில சீக்கிரம் போ முடியாது. ஆண் வெளியில போய் தன்னை மாத்திக்க முடியும். எந்த தவறான காரியத்துக்கு நீங்க போயிறாதீங்க. உங்கள நீங்க போதையாலயோ அல்லது அ ஒரு எல்லாமே அடிமை ஆக்கும் நம்மள. எல்லாம் எனக்கு அந்த உணவு பழக்கம் அடிமையாக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதே மாரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது அடிமையாக்கும். முதல்ல விழிப்புணர்வோட நம்ம இருக்க பழகணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ உங்களோட திறமை என்ன? அத நோக்கி உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்?
உங்களை எது வந்துட்டு சரியா ஆக்கும் அப்படிங்கறதுல நீங்க பயணிங்க. இன்னொன்னு ஆன்மீகம்ங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கும் இறைவனுக்குமானது. அத கண்டிப்பா நம்ம வச்சுக்கணும். ஐயோ அது எந்த மதமா இருந்தாலும் யாரு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்கணும். ஆனா அடிப்படையில ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும் அதுல இருந்து நம்ம நூலாகக்கூடாது. இன்னொன்னு என்னன்னா நம்மளால இந்த சமூகத்துக்கு என்ன ஒரு நல்லது செய்ய முடியுங்கிறத ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நினைச்சேன்னா நம்ம தவறான பாதைக்கு யாருமே மாட்டோம். எந்த மாதிரியான அந்த ஒரு சோகங்களும் நம்மள தாக்காது. ஏன்னா எனக்கு இந்த சோகம் இருந்தது. ஆனா இன்னொருத்தருக்கு அத நான் வரவிடக் கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறப்போ, அத விட்டு என்னை விட்டு போயிரும். நான் அவன நினைக்கத்தான் செய்வேனே ஒழிய, எனக்கு அந்த எண்ணம் என்னைய தாக்காது. எனக்கு வந்துருச்சு. ஆனா இன்னொருத்தருக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரணும். அததான் நான் எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்றேன். என்கிட்ட 2 பசங்க டியூஷனும் படிக்கிறாங்க. தமிழ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு நான் எடுக்கிறேன். எப்படின்னா, கட்டுரை எழுதுறது எப்படி? எனக்கு ஒரு புஸ்தகத்த குடுத்து வாசிக்க சொல்லி, அத இப்போ எந்த இடத்துல எப்படி வாசிக்கணும்? எந்த இடத்துல குறைச்சு வாசிக்கணும்? பேசுறது எப்படி? அந்த மாரி அது சொல்லிக் குடுக்குறேன். அப்புறம் கட்டுரை எழுத சொல்லிக் குடுக்குறேன் அவங்கள. மோட்டிவேஷன் நீ உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு போட்டி வந்தா நீ போய் சேரு. போய் பேசு. அ அவ அவங்க அதுங்க ஏன்னா அப்பா, அம்மா சண்டையாலேயே இந்த குழந்தைங்க பாதி அப்படியே குறுகிடுறாங்க. அவங்களையெல்லாம் நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கும் அவங்களுக்கு தட்டி குடுத்து, செய் உன்னால முடியும், முடியும். அத நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சாலே நம்மளுக்குள்ளது குறைஞ்சு போயிரும் தானே! அததான் நான் சொல்றேன். இதுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னோட அ ரெமெடினா இதுதான். இதுதான் நம்ம பண்ணணும். எக்ஸலென்ட் மேம். ரொம்ப நன்றி மேம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் மேம். இப்போ உங்க நெக்ஸ்ட் 2 புக்ஸ் பப்ளிஷ் ஆகுது இல்ல மேம்? அது ம். எப்போ வரும்? அண்ட் அது வாட் ஒண்ணு சாதனை பெண்கள்ங்கிறது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துல அ அது போயிருக்கு. அது இப்ப 9ஆம் தேதி வரதா இருந்தது. அவங்க கொஞ்சம் அங்க கவர்மெண்டோட அங்க அமைச்சர் வர்றதுக்கு தாமதம் ஆகுறதுனால, இந்த மாச கடைசியில அவங்க வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வெளிவரும். அடுத்து சிறுகதைகள் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். சிறுகதைகள் எழுதிட்டு, சிறுகதைகள் தொகுப்பு ஒண்ணு வரும். அப்புறம் ஒரு நாவல் ஒண்ணு எழுதணும்னு சொல்லிட்டு, அடுத்தது அத எழுதி வச்சிருக்கேன். நாவல்ங்கிறதும் அ இப் என்னோட கிராமம் சார்ந்து, பெண்கள் சார்ந்து, அத சார்ந்து தான் அந்த நாவலும் நான் எழுதணும்னு ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கு அந்த இது. Yes, dear. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. It was very nice talking to you. You were sharing so nicely. உங்க from your heart you are sharing everything. ரொம்ப தைரியமா நீங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. சில பேர் வந்துட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க லைஃப் ஹிஸ்டரி, அவங்க லைஃப் ஜர்னி நீங்க வந்துட்டு நீங்க முன்னாடி வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, எழுதிருக்கீங்க. நீங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொசைட்டில இருக்கீங்க. ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கீங்க. வேற அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ஷுட் கம் அவுட். வந்துட்டு அவங்க லைஃப் ஸ்டோரி, அவங்க லைஃப் ஜர்னி ஷேர் இட் வித் த வேர்ல்ட். So we can draw some inspiration. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you so much for your time. நன்றி. நன்றி. Thank you. உங்களோட நீங்க இத தேர்ந்தெடுத்து நீங்க பேட்டி எடுத்ததுக்கு என்னோட நன்றிய நான் வந்துட்டு உங்களோட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபேம் இதுக்கு நான் வந்துட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன். நெறைய பலனடையணும். நம்ம நினைக்கிறோம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் கிட்ட தான் இப்போ நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு 2 பேர் தான் சொல்றேன். மதர் தெரசா, காந்தியடிகள், ஜவஹர்லால் நேரு இப்படிதான் நம்ம பேசுவோமே ஒழிய, நம்மளுக்குள்ள நம்ம சமூகத்துல அடியில நிறைய அவங்கள மாரியே இருக்காங்க. இன்னொரு காந்தி இருக்காங்க, இன்னொரு தெரசா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே நம்ம வெளிய வரணும். நம்ம கொண்டு வருவோம். அதுக்குள்ள உங்களோட இதுக்கு நான் பாராட்டுறேன். நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு வாட்டி நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல வரணும், பேசணும், என்கரேஜ் பண்ணணும் எல்லாருமே. கண்டிப்பா. Thank you. Thank you so much. Stay blessed. Thank you very much. My dear friends, we promised to bring ma'am once again on the International Fab Talks to share with us her journey, how she has been inspired and how she's inspiring the others. Today, she's spoken so well about her writings and about the way she's transformed her life journey from pain to power. That's how each one of us, irrespective of gender, should change our lives and change the pain that we face every day into power and make our lives beautiful. This is what we'd love to share on the International Fab Talks today, finding the unsung heroes, bringing them on the platform and making them share their life journey with us. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us to be great readers and, of course, great inspirations to the world. With this, we'd like to sign off. Thank you so much for staying with us and being a part of our journey. Above all, don't forget to love yourself, your family, and to protect the people around you. Stay safe and stay blessed. Rombo nandri, ma'am. Thank you so much. Nandri, dear.
My dear friends, with this, we'd like to come to an end to the International Fab Talks for today. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. And if you would love to buy any of the products that ma'am sells, please do connect with her. We'll share the description details with regard to her products that she sells, and of course, the books that she has written. Stay safe and stay blessed. Don't forget to love yourself, love your family, and protect the universe. Stay safe.